सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। पंजाब ते बाहरले मुल्कां दे अजकल अजिहे मसले भखे हुए ने जिन्हां ते सब दी पैनी अख है। लवप्रीत ने एक अजिहा फैसला किया अपनी जिंदगी का कि लखां ही लोग अगे आए ने। सो क्योंकि प्रभजोत सिंह संधू माइग्रेशन एजेंट ने, माइग्रेशन कंसलटेंट ने, उन्हां नाल काफ़ी गल्लां अज असीं करनियां ने। सिडनी तो साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने प्रभजोत संधू जी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इंडोज टीवी ते। जी सत श्री अकाल। इंडो टीवी दे सारे दर्शकों को मेरे वालों बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। संधू साहब, तुहानू भी ये मसले याद होणगे क्योंकि ये जिहड़ियां गल्लां फैलियां ने पूरे बरतारा समाज दे विच फैलिया कि किस तरह ब्याह करा के कुड़ियां मुंडे आउंदे ने बाहरले मुल्कां दे विच ते उस तो बाद उन्हां दी ओह सार नहीं पुछदे, बेकदरी करदे ने जां ब्लॉक कर दिंदे ने जां बाद विच कहंदे ने कि तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं हैगा, तू इत्थे रह, मैं अपनी जिंदगी च खुश हाँ। सो जिहड़ा दूजा लाइफ पार्टनर जिहदे नाल वधीकी हो रही है, वो किसी ना किसी तरीके नाल जां डिप्रैशन च जांदा है जां ओहदी आर्थिक समस्या आ जाती है क्योंकि विआह दे उत्ते खर्चा बहुत कीता हुंदा है। उस तो बाद वो किते ना किते कोई गलत कदम चुकदा है। तुहाडे कोल कोई अजिहा मसला आउंदा है बाहरले मुल्क दे विच कि किसी वीजे संबंधी जां जिवें मुंडे कुड़ियां इत्थे आ जांदे ने, कोई अजिहा मसला? देखो हरजन जी, ये मसला इन्ना सीधा ते स्पष्ट नहीं हैगा। ये इन्ना को गुंझलदार आ, जिवें कि प्रोफैसर मोहन सिंह होरां ने अपनी कविता च आख्या सीगा कि रब एक गुंझलदार बुझार ते रब एक गोरख धंधा, खोलण लग्या भेद इसदे काफर हो जे बंदा। सो जे आपां इस मसले दे भेद खोलण लगीए तां असीं बहुत सारे लोकां दी निगाह दे विच काफर हो जाने। जे सच कहांगे तां जिस तरह दा अजकल सोशल मीडिया दा दौर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਪੁੱਤਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, जिस करके ये सारे जिहड़े पुट्ठे सीधे काम करके सानू पंजाबियां नू बाहर आउण वास्ते जिहड़ा ना इन्हां जिहड़ा सहारा लैना पै रहा है। और है बड़ा दुखांतक पक्ष है इहदा। जे समाजिक वर्तारे तौर ते इहनूं वेखीए तो समाजिक वर्तारे दे तौर ते इहनूं असीं एक वड्डे समाजिक विगाड़ वजों वेख सकदे हां। जिहड़ा हुण बाहरले देशां ने एक सहूलत दित्ती होई सीगी कि तुसीं अपने पार्टनर नूं नाल लिआ सकदे हो। इस सहूलत की रज के दुरवरतों हुई है। सो चाहे वह कैनेडा हो चाहे आस्ट्रेलिया हो, किसी एक धिर नूं आपां दोषी नहीं ठहरा सकते। जिथे लालच आ गया तो सौदेबाजी लालच तो शुरू होंदी है, तो उस सौदेबाजी दे विच सारे खरे नहीं उतरते। जिहड़े खरे, पहली गल तो बेसिकली सिद्धांतक तौर पर तो विआह नूं सौदेबाजी समझना ही गलत है। जे असीं सौदा करके उहनूं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੌਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। कैनेडा दे वक्रे ने, आस्ट्रेलिया दे वक्रे ने, समय समय नाल तब्दीली आउंदी आ। जे अज तो 10 साल पहलों दे केस वेखीए तो 10 साल दे पहलों वाले आए केसां दे विच जिहड़े भी बच्चे आउंदे सीगे ਉਹ आण के जे झूठा विआह भी सीगा, सच्चा भी सीगा, ਉਹ चुपचाप 2 साल का डिप्लोमा करते सीगे, 5 बैच लेंदे सीगे, PR दी अर्जी लाते सीगे, वो PR हो जाते सी। उस बाद अड्ड अड्ड होकर आपो अपना पार्टनर लियाउंदे सी। एक पैटर्न चल रहा सीगा बड़े लंबे समय तो। पर ज्यों-ज्यों लोकां नूं पता लगन लग्या इत्थे सियासतदानां नूं, उन्होंने साडियां नब्जां होर कसणियां शुरू कर दित्तियां। हुण की आ कि इस वेले पोजीशन मैं आस्ट्रेलिया के पक्ष तो दस सकदा कि जिन्हां बच्चों के विआह 2 साल तो घट समय तो होए ने, उन्हां नूं पार्टनर वीजे की अर्जी नाल नहीं लगदी। अच्छा, वक्री वक्री उन्हां नूं
ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ 6 ਪੈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁੜੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਿੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅਸੂਟ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ PR ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫੋਕੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਕੁੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਆ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਨੇਰੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਪ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ PR ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ PR ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 10% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ PR ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸਜ਼ਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਾਲ ਲਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2011, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਲੋਕ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, PM ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣੀ ਵਾਕਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਾਤੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ,
ये बेचने वाला भी गलत हो गया तो खरीदने वाला भी गलत हो गया। तो बेईमानी तो उसमें शुरू होगी ना। जो खरीददार आ वर्ल्ड वाइड सिद्धांत है कि खरीददार नूं जिहड़ा आ ਉਹ अलर्ट रहने की लोड़ होंदी आ कि भी वो बाजार में जो सौदा लैन चलिया आ तो वो तड़का के सौदा लवे जिहड़ा सौदा ओहदा ਉਹਨੂੰ मतलब वाजिब होवे। हुण समस्या है कि या तो दो ही गल्लां ने क्योंकि नौजवान भजदे किहड़ी गल तो आ कि सानू कोई ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੈਨੂਨ ਆ ਚਾਹੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨੇ PR ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦਕਿ 90% ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 90% ਬੱਚੇ ਚਾਰੇ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ 95 100 ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਚਾਹੇ ਸੱਚਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਬੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ PR ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ COVID-19 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ
ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।